ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিসটা এক্সপ্লেন করছি। তো আমরা প্রথমের দিকগুলো হয়ে গেছিলো, ইউজ চলছিল। ইউজের মধ্যে আমি প্রথমেরটা এক্সপ্লেন করে দিয়েছি, দ্বিতীয়টা এক্সপ্লেন করে দিয়েছি। এখন থার্ড ইউজ, যেটা যে টু চেঞ্জ ফ্রম ওয়ান সিস্টেম অফ ইউনিট টু অ্যানাদার। আমরা যেমন একটা সিস্টেম থেকে আরেকটা সিস্টেমে চেঞ্জ করি না, তো এটাও আমরা ডাইমেনশনালি চেঞ্জ করতে পারবো। সেটা আমি দেখাচ্ছি কীভাবে করতে লাগবে। আমরা যে কোনো একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি যখন লিখি, কীরকম লিখি? যে কোনো একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি যদি লিখি, আমরা লিখি কি তার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আর তার ইউনিট। নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আর তার ইউনিট। এটাকে যদি দুটো আমরা ইয়েতে লিখি, ধর আমি যেমন বললাম, ধর মাস একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, কত বললাম? 2 কেজি। 2 কেজি এটাকে গ্রামে করলে কত হয়ে গেল? 2000 গ্রাম। তা আমরা দুইটা সিস্টেমে, এটা হলো এসআই সিস্টেম, এটা হলো সিজিএস সিস্টেম। তাহলে দুইটা সিস্টেমে দেখছি কি নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটাও কম চেঞ্জ, ওইটা দেখ 2, এটা 2, এটা হচ্ছে কত? 2000। আর তাদের ইউনিটটাও চেঞ্জ, এটা হলো কেজি, এটা হলো গ্রাম। সো ইন টু সিস্টেম their numerical value as well as unit changed. The numerical value n, unit is u. So in case of if we express a physical quantity, we need two terms, that means two things. One is numerical value and its unit, and in two system these two will change, and so we can write x equal to n1 u1, this is in first system, equal to n2 u2 in the second system. Now you see this is in two system. Suppose this is in CGS, this is SI, or this is in SI, this is CGS, any matter. Now this is n1. What is its dimensional formula? MLT. MLT. This is system 1, so 1. And I don't know which is the physical quantity, and so we in general we write A, B, C. Same n2 equal to n2 into m2 l2 t2, so A, B, C. These two physical quantity is same. This is same physical quantity, this is also same physical quantity, and for this reason their dimensions should be same, A, B, C. Since that this is the same physical quantity, so their dimensions will be same. এই জন্য এই কেসেও আমি কি লিখেছি? ABC, এটাতেও লিখছি কি ABC। ক্লিয়ার? এখন দেখো, এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি? n2 equal to n1 দেখ দিই, সেপারেট করে লিখিস m1 by m2 to the power A, L1 by L2 to the power B, T1 by T2 to the power C. This is our formula. This is the formula. By using this formula, we will convert from one system of unit to another system of unit. Now you say n2 equal to n1 m1 by m2 to the power A, L1 by L2 to the power B, T1 by T2 to the power C.
Suppose we want to change the G universal gravitational constant from CGS SI to CGS. Newton meter square per kg square into CGS এইটা আমাদের কোশ্চেন। তাহলে এখানে আমাদের এটা কোন সিস্টেম আছে? known system is SI and we have to convert this into CGS. তাহলে SI আর আছে CGS। SI এ মাস, length, time. Mass 1 kg, length 1 meter, time 1 second. CGS है mass 1 gram, length 1 cm, time 1 second. এখন n1 n2 the numerical value, this is the numerical value, this is given, this is n1 equal to 6.67 into 10 to the power minus 11. Clear? What is the dimensional formula of this? এটা লিখতে লাগবে, এখানে কি ABC পেতে লাগবে। the G equal to কত? G এর ডাইমেনশনাল ফর্মুলা m to the power minus 1 T3 m to the power minus 1 L to the power 3 T to the power minus 2. This is the dimensional formula. So what is ABC? Therefore A equal to minus 1, B equal to 3, C equal to minus 2. Clear? এখান থেকে এই যে m to the power A, L to the power B, T to the power C. So A equal to minus 1, B equal to 3, C equal to minus 2. এখন এখানে বসাও। Therefore n2 equal to n1 ফর্মুলাটা ফার্স্টে লিখছি m1 by m2 to the power A, L1 by L2 to the power B, T1 by T2 to the power C. n1 কত? n1 হলো এটা 6.67 into 10 to the power minus 11, 1 kg by 1 gram to the power minus 1. একটু এদিকে লিখে equal to 6.67 10 to the power minus 11, 1 kg by 1 gram to the power A হচ্ছে minus 1, L1 by L2, 1 meter by 1 cm, B কত 3 আর 1 second by 1 second to the power minus 2. 6.67 into 10 to the power minus 11. 1 kg by 1 gram. 1 kg means 1000 gram. So this will be 1000 to the power minus 1 into 1 meter মানে 100 cm, 100 cm by 1 cm মানে 100 to the power 3 into 1 to the power
-2, 6.67 ইন্টু 10⁻11 ইন্টু এইটা কত হয়ে যায় 10⁻³ এটা 10⁻³ আর -1 10⁻³ এইটা 10⁻² ইন্টু পাওয়ার 3 10⁻6 ইন্টু 1 তাহলে কত হয়ে গেল 6.67 ইন্টু এটা 14 থেকে 6 মাইনাস করলে 10⁻8 therefore G equal to 6.67 into 10⁻11 Newton meter square per kg square equal to 6.67 into 10⁻8 ডাইন সিজিএস সিস্টেমে ফোর্সের ইউনিট ডাইন এটা সিএম সেন্টিমিটার স্কোয়ার আর এইটা কেজিটা গ্রাম G⁻², ডাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার, ডাইন সিএম স্কোয়ার পার গ্রাম স্কোয়ার। তো এইভাবে আমাদের চেঞ্জ করতে লাগে। ফার্স্টে দুটো ইউনিট দুইটা এই জিনিসটা যেটা গিভেন যেটা আছে কোন সিস্টেমে আছে, তো এসআই সিস্টেম সিজিএস সিস্টেম যেটা ভ্যালু দেওয়া আছে এটা হলো N1, তারপরে যেটা আমাদের এক্সপ্রেশন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটা দেওয়া আছে তার ডাইমেনশনাল ফর্মুলা লিখব, দিয়ে এবিসি বার করব। এবিসি বার করার পরে আমাদের কি করতে লাগবে না ওই যে ফর্মুলাটা এই ফর্মুলাকে আমরা পুট করব। করার পরে এই যে কেজি আছে আর একটা গ্রাম আছে, দুটো আলাদা আলাদা ইউনিট না, তো কেজিকে গ্রামে করে দিলাম। 1 কেজি মানে 1000 গ্রাম, 1000 গ্রাম বাই 1 গ্রাম মানে 1000, 1 মিটার মানে 100 সিএম, 100 সিএম বাই 1 সিএম মানে 100, আর এইটা তো থাকলো। আর এইটা হলো 1000 মানে কত 10⁻³ 1000 ইকুয়াল টু 10⁻³ তাহলে 10⁻³ তার আবার পাওয়ার -1 আছে, তাহলে কত হয়ে যাবে 10⁻³ ওই লিখলাম 10⁻³ ঠিক সেম এইটা দেয় 100 আছে, 100 মানে কত 10 স্কোয়ার, তাহলে 10 স্কোয়ার তার কিউব কত হয়ে যায় 10⁻³ 2 = 6, সো 10⁻6 ইন্টু 1, 1-এর যে কোনো পাওয়ার হবে কত 1। তারপরে এইখানে দেখছি কি এটা 14 থেকে 6 মাইনাস করলে 8 হয় মাইনাস পাওয়ার, তো এটা রেসপেক্টিভ ইউনিটটাকে লিখতে লাগে। হয়ে গেল, ঠিক আছে না? পড়া যাবে তো? ইজ ইট পসিবল? একদম ইজি, ডাইমেনশন অ্যানালিসিস বহুত ইজি, ঠিক আছে। আচ্ছা আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দিই, আরেকটা জিনিস দেখিয়ে দিই কীভাবে ধর একটা এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে ওখান থেকে আমাদের দেখাই। এরম দেওয়া আছে যে from this relation find the dimensional formula of A and B, find the dimensional A and B, এটা রিলেশন। এখানে দেওয়া আছে কি এফটা হচ্ছে ফোর্স, এফটা ফোর্স, এ বি তো বার করতে লাগবে, এক্সটা হলো ডিস্টেন্স। তো আমরা ইউজ করবো কি এগুলো এরকম বার করতে গেলে আমাদের বার করতে লাগে ইউজ করতে লাগে প্রিন্সিপাল অফ হোমোজিনিটি। তো y
প্রিন্সিপাল অফ হোমোজিনিটি কি না প্রত্যেকটা টার্মের ডাইমেনশনাল ফর্মুলা সেম, তার মানে এইটার ডাইমেনশনাল ফর্মুলা এটার ডাইমেনশনাল ফর্মুলা সেম। তো এ ইকুয়াল টু এফ, এ ইকুয়াল টু এফ, এফ মানে কত এম এল টি মাইনাস টু, তো হয়ে গেল, এ বেরিয়ে গেল, এ বেরিয়ে গেল। এখন এটা bx ইকুয়াল টু এ দিতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই, bx ইকুয়াল টু এফ দিয়েও করতে পারিস, এফ bx ইকুয়াল টু এফ, ওখান থেকে b কত হয়ে গেল এফ বাই এক্স, এফ কত এম এল টি মাইনাস টু বাই এক্স মানে এল, হয়ে গেল কত এম এল, এম এটা এল এল ক্যান্সেল হয়ে যায়, এল জিরো টি মাইনাস টু। তো এইভাবে অনেক সময় কোশ্চেন দেয়, এগুলো এরকম কোশ্চেন এন্ট্রান্সেও আসে। একটা ইয়ে দিয়ে দিব, বলবে যে হোয়াট ইজ দ্য ডাইমেনশনাল ফর্মুলা অফ দিস, বা দিয়ে দিল হোয়াট ইজ দ্য ডাইমেনশনাল ফর্মুলা অফ এ বাই বি, এ বেরিয়ে গেছে বিও বেরিয়ে গেছে, তাহলে তো এ বাই বি ইজিলি বেরিয়ে যাবে। আর নাহলে এখান থেকেও খুব ইজিভাবে হয়ে যায়, এ বাই বি বার করতে দিলে এ ইকুয়াল টু কত বি এক্স, তাহলে এ বাই বি কত হয়ে যাবে এ বাই বি ইকুয়াল টু এক্স, এক্স মানে কি লেন্থ, এটা অনেক ইজিভাবে হয়ে যায়। ঠিক আছে, রাখলাম। তো এরকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইয়ে থাকে, কোশ্চেন থাকে, ডাইমেনশন অ্যানালাইসিসের সব কিছু আমি ডিসকাস করে দিলাম। আর এরপরে ছিল লিমিটেশন কতগুলো। লিমিটেশন হচ্ছে কি না ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস তোমার যদি কোনো কনস্ট্যান্ট টার্ম থাকে তার কোনো আইডিয়া দিতে পারে না। ঠিক আছে, যদি কোনো ইফ দেয়ার ইজ এনি কনস্ট্যান্ট টার্ম ইন অ্যান এক্সপ্রেশন ইট ডাজ নট গিভ এনি আইডিয়া অফ দিস কনস্ট্যান্ট। সেকেন্ড হচ্ছে কি না ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস আমাদের কোন একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিতে বা কোনো একটা এক্সপ্রেশনে যদি কোনো একটা টার্ম মোর দেন 3 টার্মসের সাথে ডিপেন্ড করে হ্যাভিং ডাইমেনশনাল ফর্মুলা, তাহলে সেটাকে ডিরাইভ করা যাবে না। ডাইমেনশনাল ফর্মুলায় যদি কোনো একটা সাইডে একটা থেকে বেশি টার্ম থাকে তাহলে সেটাকেও আমরা ডিরাইভ করতে পারবো না। আর ডাইমেনশনাল ফর্মুলাতে যদি কোনো একটা ফিজিক্যাল ইকুয়েশনে যদি লগ থাকে, ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন থাকে, এক্সপোনেনশিয়াল টার্ম থাকে, সেটাকেও ডাইমেনশনালি প্রুভ করা যাবে না। আর লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে কি কোনো একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি এটা ভেক্টর না স্কেলার এটার সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া দেয় না ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস। ঠিক আছে, একটা বললো কি কোনো কনস্ট্যান্টের সম্বন্ধে আইডিয়া দিতে পারে না। যদি কোনো একটা এক্সপ্রেশনের মধ্যে কোনো কনস্ট্যান্ট টার্ম থাকে, যেমন কাইনেটিক এনার্জি হাফ এম ভি স্কোয়ার, এই হাফের সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া দিতে পারবে না। ঠিক আছে, এটা আর কি বললো না যদি একটা এক্সপ্রেশন তাতে একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি সেটা 3টার থেকে বেশি টার্মের সাথে ডিপেন্ড করে যেগুলোর ডাইমেনশনাল ফর্মুলা আছে, যেমন বলেছিলাম এখানে ভি ইকুয়াল টু পাই পি আর টু দি পাওয়ার 4/8 ইটা এল। এখানে একটা টার্ম, দুইটা টার্ম, তিনটা টার্ম, চারটা টার্ম, ভিটা এই 4টা টার্মের সাথে ডিপেন্ড করছে মোর দেন 3, কাজেই এটাকে ডিরাইভ করা যাবে না ডাইমেনশনালি। এরপরে বলছে যে কোন একটা ফিজিক্যাল রিলেশনে যদি কোনো একটা সাইডে লেফট সাইড বা রাইট সাইডে মোর দেন 1 এক্সপ্রেশন থাকে, মোর দেন 1 টার্ম থাকে, তাহলে এটাকে ডিরাইভ করা যাবে না। যেমন ধর ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি, এইটাকে আমরা ডাইমেনশনালি ডিরাইভ করতে পারবো না, কারণ কি এই সাইডে 2টা টার্ম আছে। আর বললো কি না কোন একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি এটা ভেক্টর না স্কেলার, এটা ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস দিয়ে আমরা বলতে পারি না। ঠিক আছে, রাখলাম। সবাই ভালো থাকিস, ভালো করে পড়াশোনা কর, ভালো করে পড়াশোনা করলে দেখবি সাকসেস আসবে, ইজিও লাগবে পড়াশোনাটা, আর সাবজেক্টের প্রতি আকর্ষণ আসবে। রাখলাম।